जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक मोर ये चैनल को स्वागत। बंधुगण आपण मैंने जानते 17 जून माने आज ज्येष्ठ मासर शेष सोमवार पड़ापी जाऊँगी बा आज सोमवारटी होउछि ज्येष्ठ मासर शेष सोमवार। आउ जदि आपण आपणकर जीवन में बहुत कष्ट अच्छी आउ बहुत चिंतार रोचंती तेबे आपण महादेवंकर शिवलिंग चढ़ा जाउतबा एही किछि बेलपत्रर छोट छोट उपाय करने देखंतु आपणक घरर समस्त कष्ट समस्या तुरंत दूर होइजिवो। बहुत ध्यानर सहित एही भिडियोटी को निश्चय देखंतु एवं शुणंतु कि आपणकु एही उपायटी केउं दिन एवं किपरि केउं समय रे करिवार अछि ताहा मध्य आपण एही भिडियो रे जानि परिबे। तो बंधुगण प्रथम उपायटी हैला आउ प्रथम उपायटी को आपण करिवा पई आपणकु आवश्यक पड़िबो केवल गुटिए मात्र बेलपत्र। हाँ बंधुगण आपण मानकु केवल एही उपायटी को करिवा पई जरूरी पड़िबो केवल गुटिए मात्र बेलपत्र। याठारु अधिक बेलपत्र आवश्यक पड़िबो नाही। तापरे आपण सही बेलपत्रटी को नेई करी संपूर्ण स्वच्छ होई महादेवंकर मंदिर को जाआंतु। आउ जदि आपण महादेवंकर मंदिर को जाई पारु नाहांती तेबे सेथिपाई मध्य उपाय कहिबो, किंतु प्रथमे आपणकु मंदिर को जाई किपरि एही उपायटी को करिवे ताहा जानि नियंतु। तबे बंधुगण आपण महादेवंकर मंदिर को जिबा परे महादेवंकर शिवलिंग उपरे जेउ कलशटीए रही थाए सेही कलशरे बाबा भोलाशंकरंकर 5टी झीओंकर निवास होइथाए बा 5टी पुत्रींकर निवास होइथाए। आउ तांकर शिवलिंगरे महादेवंकर संपूर्ण परिवारर निवेश होइथाए। आउ सेही जेउ कलशटीरे महादेवंकर 5टी पुत्रींकर निवास होइथाए सेही 5 जण पुत्रींकर नाम हैला जया, विषरा, समलीवारी, देवतली आउ शेष पुत्रींकर नाम हैला देव। एही 5 जण पुत्रींकर निवास स्थल एही कलशटी होइथाए। तेबे आपणकु महादेवंकर मंदिर को जाई कोन करिबा को हेबो ना, आपण महादेवंकर मंदिर को जिबा समय रे आपणक साथी रे जेउ बेलपत्रटी नेइथिले सेही बेलपत्रटी को आपण शिवलिंग सम्मुख रे छिड़ा होई सेही बेलपत्रटी को आपणक हाथ रे धरी आपण निजर मन रे आपणकर जहाँ भी किछि कष्ट समस्या दुख रही अछि ताहाकु आपण निज मन भितर कहंतु। ताहापरे आपणकु सेही गुटिए बेलपत्र को महादेवंकर लिंग उपरे थिबा सेही कलशरे 5 थर छुआई दियंतु। तापरे आपण जो 5 थर छुआइबे सेही 5 थर छुआइबा समय रे महादेवंकर 5टी पुत्रींकर नाम आपण निश्चय नियंतु। आउ थरे आपण ध्यान देई सुनंतु। आपण जेतेबेले प्रथमे छुआइबे सेतेबेले प्रथम नामटी नेबे जया, आउ जेतेबेले द्वितीय थर छुआइबे सेतेबेले द्वितीय नामटी नेबे विषरा, आउ जेतेबेले तृतीय थर छुआइबे सेतेबेले तृतीय नामटी नेबे समलीवारी, आउ जेतेबेले चतुर्थ थर छुआइबे सेतेबेले नाम नेबे देवतली, आउ जेतेबेले पंचम थर छुआइबे सेतेबेले पंचम नामटी नेबे देव। आपण एही 5 जण महादेवंकर पुत्रींकर स्मरण करी सेही बेलपत्र को कलश उपरे 5 थर छुआई तापरे ताकू आनी महादेवंकर शिवलिंग उपरे ठीक ऊपर भागरे सेही बेलपत्र को जदि आपण रखिदेबे तापरे आपणकर जीवन में जहाँ भी किछि कष्ट समस्या इच्छा दुख दारिद्र्यता जहाँ भी किछि आपणकर समस्या रही सही असुविधा जहाँ भी हो आपणकर धन को नहीं हो किंबा व्यापार को नहीं हो किंबा चाकरी को नहीं हो आपणकर कौनसी भी कार्य को नहीं हो आपण सही सब को निज मन रे स्मरण करिवे एवं तापरे गोटे तंबा लोटारे 1 लोटा जल शिवलिंग रे अर्पण करिवे। आउ जल अर्पण करिबा समय रे ओम नमः शिवाय एही मंत्र रो आपण जप निश्चय करिवे। आउ आपण एतिकी कार्य करी जदि आपण सेही जल को समर्पित करि देउछंती तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट निश्चय भाव में दूर हो। वर्तमान आपण जानतु जे जदि आपण एही उपायटी को आपण निजर घरे करूछंती तेबे आपण एही उपायटी को किपरि करिवे। बंधुगण आपणकर घरे पूजा घरे तो निश्चय भगवान महादेवंकर लिंग निश्चय भाव में थिबो ताहा छोट हेउ अथवा बड़। तेबे आपण ठीक सही परी गुटिए बेलपत्र आनिबे जहाँ छिंडा बा कटा फटा होई नथिबो। गुटिए बेलपत्र आनी ताको ठीक सही परी भाव भगवान भोलानाथंकर लिंग उपरे 5 थर छुआइबे एवं सही 5टी नाम को आपण ठीक 5 थर कहिबे जेउ परी भाव में आपणकु पूर्वरु कहि रखिछु। आउ एति सब करि सारिबा परे आपण निज मन रे भोलानाथंकु स्मरण करी आपणकर दुख कष्ट समस्या बा इच्छा जहाँ भी किछि रहिछि
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଜର ଗୃହରେ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଟି ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଏପରି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଧନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉନଥିବ। ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଟିର ଦୀପଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୀପକୁ ନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅକ୍ଷତ ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଏକ ମୁଠି ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅକ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇନଥିବ, ମାନେ ଫାଳି ଚାଉଳ ବା ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ହୋଇନଥିବ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର ଦୀପ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଦୀପରେ ଆପଣ ଘିଅ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ବା ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ସଳିତା ଏହି ଦୀପରେ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବଳିତା ଏହି ଦୀପରେ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏକ ମୁଠା ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବେଲ ଗଛର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ବେଲ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଛୋଟ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବି ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଯଦି ବେଲ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ବେଲ ଗଛର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ଧରତୀ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ବା ମାଟି ମାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଦୀପକୁ ଖାଲି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କଥାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଅଛି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏକ ମୁଠି ଅକ୍ଷତ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ଆସିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଏକ ମୁଠି ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଦୀପଟିକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପଟିରେ ଯେଉଁ ବଳିତାଟି ଲଗାଇବେ ତାହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଲଗାଇଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କମି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କରଜକୁ ନେଇକରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଯାହା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଗଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହିଭଳି ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି କରିବେ, ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏପରି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଧୁରା ରହିଅଛି, ପୁରା ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିଏ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନେବେ ତାହା ଯେପରି ଛିଣ୍ଡା, ଫଟା ବା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଛିଣ୍ଡା, ଫଟା, ଖଣ୍ଡିତ ବେଲପତ୍ର ଲାଗିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ବେଲପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶିବାଳୟକୁ ଯିବେ ବା ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବ ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଥିବ, ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇ ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ନେବେ, ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇନଥିବ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଶମି ଗଛର ପତ୍ର ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ଶମି ପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ପାତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ଶମିପତ୍ର ଆଣିଥିବେ, ସେହି 5ଟି ବେଲପତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ଶମିପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ 2ଟି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ 5ଟି ଶମିପତ୍ର ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେହି 2ଟି ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର କରି ଜଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ହାତରେ ସେହି 2ଟି ପାତ୍ରକୁ ଧରି ଏକା ସାଥିରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର 3ଟି ସୋମବାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବି ଅଧୁରା ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ହେଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ବା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଉଚିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଉପାୟ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପାୟଟି କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପାୟଟି ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପାୟଟିକୁ କଲି, ହେଲେ ମୋତେ ସେହି ଉପାୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଜଳର ଧାରା ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ବୋହି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆପଣ ସେହି ଜଳର ଧାରାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଳ ଆଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 2 ଆଖିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲଗାଇଦେବେ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷରୁ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିପରି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଶେଷ ଉପାୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି କିଛି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।